بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پاکستان کے پیارے شہر پشاور سے محمد نواز کا سلام۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کی فیملیز اور آپ کے برڈز اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کو آپ بر وقت دیکھ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اور ویڈیوز کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کاکٹیل سے کس طرح بہترین VIP بریڈ لے سکتے ہیں، وہ کون سی احتیاطیں ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے کاکٹیل سے بہترین بریڈ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کاکٹیل بریڈ نہیں کر رہے ہیں یا پھر بریڈ تو کر رہے ہیں مگر کبھی ایگ فرٹائل نہیں ہوتے اور کبھی ایگ توڑ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کاکٹیل اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے پالتے ہی نہیں، مطلب انہیں پراپر فیڈ ہی نہیں کرواتے۔ اگر ایسے ہی کاکٹیل کے مسائل سے منسلک مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ اس کا حل چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ کاکٹیل چاہے کسی بھی میوٹیشن اور کلر کے ہوں، یہ بہت آسانی سے بریڈ کرتے ہیں اگر آپ صرف چند باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے بریڈنگ کے لیے پیر کا انتخاب کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اس بارے میں جانتے ہیں۔ دوستو، یہ بہت اہم ہے کہ جس جوڑے سے آپ بریڈ لینے کا سوچ رہے ہیں یہ بات کنفرم کر لیں کہ اس کی ایج کم سے کم 18 ماہ یا اس سے بھی زیادہ ہو۔ میل اگر 18 ماہ سے کم ہے تو بھی چلے گا، مگر اگر فیمیل 18 ماہ سے کم ہے تو پھر بہت سے مسائل آ سکتے ہیں، جیسے ایگ بائنڈنگ کا ایشو۔ دوسرا یہ کہ کم عمر کاکٹیل اپنے بچوں کو صحیح طرح پالتے نہیں، ان کو فیڈ صحیح نہیں کرواتے یا پھر ایگ پہ صحیح طرح بیٹھتے نہیں، جس کی وجہ سے ایگ خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کم عمر فیمیل میں ایگ بائنڈنگ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات فیمیل کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ ایک اور بات جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وہ پیر آپس میں سبلنگ نہ ہو، مطلب ایک ہی پیر کے بچے نہ ہوں، یعنی بھائی بہن نہ ہوں، اور یہ بات جس سے آپ کاکٹیل لے رہے ہیں وہی بتا سکتا ہے جس نے اپنے گھر میں کاکٹیل سے بریڈ لی ہو۔ اگر آپ کسی شاپ یا پھر منڈی سے کاکٹیل پرچیز کرتے ہیں تو پھر دکاندار کو اس بات کا علم بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ برڈز کسی برڈ لور سے ہی خریدیں۔ اگر ایک ماں باپ کے بچے جوان ہو کر آپ کے پاس پہنچے ہیں تو پھر پرابلم بہت سی آئیں گی، جیسا کہ کمزور بچے، معذور یا پھر کنڈم بچے۔ تو دوستو، اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ برڈ کسی برڈ لور سے لیں۔ اگر آپ فیس بک، واٹس ایپ گروپ کے ذریعے کسی سے برڈ لیں گے تو اس طرح کے مسائل کا سامنا بہت کم کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بریڈر پیئر کا جائزہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ بریڈنگ کے لیے کاکٹیل پیئر کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر معائنہ کریں، برڈ کے وزن کو محسوس کریں۔ اگر آپ کے برڈ کا ویٹ کم لگ رہا ہے آپ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برڈ کسی نہ کسی بیماری کا شکار رہا ہے یا کچھ عرصہ پہلے بیمار رہا ہوگا، یہ خوراک کی کمی کی وجہ سے وزن کم ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ کو برڈ کا ویٹ زیادہ لگ رہا ہے، اوور ویٹ فیل ہو رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اوور ویٹ برڈ جو ہوتے ہیں ان میں انفرٹیلٹی کا ریشو ایک نارمل برڈ سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہ ایسے برڈز کے ایگ فرٹائل نہیں ہوتے۔ جو فیمیل زیادہ موٹی ہوتی ہے اس کو چربی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور ایگ بائنڈنگ بھی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کاکٹیل خریدیں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اچھی طرح برڈز کا معائنہ کریں۔ جب آپ کو تسلی ہو تو پھر پرچیز کریں، کسی کی باتوں میں آ کر اپنے پیسے اور وقت کو ضائع نہ کریں۔ دوستو، کاکٹیل میں میل فیمیل کی پہچان کے لیے بیسک 3 طریقے ہیں، اور یہ 3 طریقے جب ہی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے کاکٹیل پوری طرح ایڈلٹ ہوں، یعنی بچوں میں ان طریقوں سے آپ میل فیمیل کی پہچان نہیں کر سکتے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وین کے کچھ اوپر پیلوک بون ہوتی ہے جس کو انڈا دانی کی ہڈیاں بھی کہتے ہیں۔ اگر وہ ہڈیاں قریب قریب ہیں تو میل ہے، اور اگر وہ ہڈیاں دور دور ہیں تو فیمیل ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ فیمیل کاکٹیل کی فلائنگ فیدر پہ دھاریاں ہیں جو اس کی دم کے اندر والے حصے میں بھی نظر آتی ہیں، اور یہ دھاریاں میل کاکٹیل کے فیدر اور دم میں نہیں ہوتی، اس سے بھی آپ پہچان کر سکتے ہیں۔ تیسرا، میل کاکٹیل زیادہ ووکل ہوتا ہے جبکہ فیمیل کاکٹیل زیادہ بولتی نہیں۔ میل کاکٹیل ایڈلٹ ہو کر وسل کرتا ہے جبکہ فیمیل ایسا بالکل بھی نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک آئینہ کیج میں رکھ دیں تو
मेल इस आईने में खुद को देखकर विस्तर बजाना शुरू कर देता है और साथ साथ मीटिंग डांस भी, जबकि फीमेल ऐसा कुछ भी नहीं करती। उम्मीद है कि ये तीनों तरीकों की मदद से आप अपने कॉकटेल पेयर में मेल फीमेल की पहचान कर सकते हैं और किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये तीनों तरीके सिर्फ आपके एडल्ट पेयर पर ही पूरे उतरेंगे। बच्चों में आप इन तरीकों से कुछ अंदाजा नहीं कर सकते कि वो मेल हैं या फीमेल। अब जबकि आपने कॉकटेल ब्रीडिंग के लिए पेड़ का इंतखाब कर लिया है, तो आइए देखते हैं कि ब्रीडिंग के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, नंबर एक पर लाइट है। दोस्तों, कॉकटेल पूरा साल बेहतरीन ब्रीड कर सकते हैं, मगर इनको ब्रीडिंग के लिए कम से कम डेली 8 से 10 घंटे लाइट की ज़रूरत होती है। अगर तो आपके शेड कॉलोनी ऐसी जगह है कि जहां कुदरती रोशनी अवेलेबल है और धूप भी कुछ वक्त के लिए आपके शेड कॉलोनी में आती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर आपको अपने कॉकटेल बर्ड के लिए बल्ब के जरिए रोशनी का बंदोबस्त करना होगा। धूप बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, चाहे वो कुछ देर ही के लिए क्यों ना हो, वरना बहुत सी ऐसी खुराक हैं जैसे कि कैल्शियम ब्लॉक जो हम अपने केजेस में रखते हैं, मिनरल जो हम अपने बर्ड्स को देते हैं, वो बर्ड्स को ज़्यादा फ़ायदा नहीं देते, क्योंकि बर्ड्स इनको खा तो लेते हैं मगर वो उनकी बॉडी में अब्जॉर्ब होने की बजाय धूप की कमी को पूरा करने के चक्कर में निकल जाता है। दोस्तों, कुछ खुराकें धूप की मदद से ही बर्ड्स के जिस्म पे जज़ब होती हैं, तो इसके लिए दोस्तों धूप बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेशक वो कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो। और धूप लगने की वजह से ही आपके बर्ड ज़्यादा सेहतमंद होते हैं और कैल्शियम, विटामिन, ईटीसी को अच्छी तरह अपने जिस्म में धूप की वजह से जज़ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ताकतवर रहते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं। इसके बाद कॉकटेल की ब्रीडिंग के लिए खुराक क्या होनी चाहिए। कॉकटेल से ब्रीड लेने के लिए पहले ये देखें कि आपके कॉकटेल सही तरह से खा तो रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बर्ड खाने वाले बर्तन पे कब्जा कर लेता है और दूसरे बर्ड को नजदीक आने ही नहीं देता। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप एक और पोट रख दें खाने के लिए। कॉकटेल की खुराक में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसमें कॉकटेल सीड मिक्स है, चीना है, कंगनी है, बाजरा, जई, मूंजी, सनफ्लावर, कनेरी सीड और सॉफ्ट फूड। अच्छा, सॉफ्ट फूड में पालक, बॉइल्ड राइस, एग फूड, बॉइल्ड गंदम, स्प्राउट्स, इटसी है। इसके अलावा कैल्शियम ब्लॉक, केटल फिश बॉन, पीने के लिए पानी डेली साफ बर्तन में दें और डेली बेस पर उन बर्तनों को अच्छी तरह धोया भी करें। अब आते हैं कि कॉकटेल के लिए ब्रीडिंग केज कैसा होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए। तो आपकी कॉकटेल को ब्रीडिंग के लिए एक खुले केज की जरूरत होती है और बच्चे आने की वजह से ये जरूरत और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, केज और बॉक्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल पे वीडियो मौजूद है और वो लाजमी देखें, और आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दिया है। दोस्तों, केज को घर के ऐसे हिस्से में रखें जहां बच्चों और घर के अफराद की आमदोरफ्त ज़्यादा ना हो। इसके साथ साथ किसी बिल्ली या कुत्ते का भी वहां गुजर ना हो, क्योंकि कॉकटेल बर्ड प्राइवेसी मांगते हैं और ये बहुत शर्मीले बर्ड है। जब कॉकटेल फीमेल एग्स लेकर देती है तो ज़्यादातर दिन के वक्त फीमेल एग्स पे बैठती है और शाम के बाद मेल कॉकटेल एग पे बैठने की ड्यूटी दे रहा होता है। एग 21 से 22 दिनों के बाद चिक्स निकल आते हैं एग से। दोस्तों, जब कॉकटेल एग्स ले या हैचिंग कर रहे हो तो उनको डिस्टर्ब ना करें। उस वक्त इनको कंप्लीट प्राइवेसी दें और खुराक पूरी रखें। जब बच्चे आ जाएं तो 2 से 3 दिन के बाद बॉक्स को चेक करें। अगर बच्चे ठीक हों तो बॉक्स बंद कर दें। इसके साथ साथ अगर कोई डेड इन शेल हो तो उस एग को बाहर निकाल दें। बच्चे 8 से 10 हफ्ते में खुद से खाने के काबिल हो जाते हैं और वो सर्फ हो जाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉकटेल पे जल्दी दोबारा ब्रीड ना करें, तो रोशनी की मिकदार कम कर दें, ब्रीडिंग बॉक्स हटा दें और सॉफ्ट फूड बंद कर दें। यानी कि वो चीज़ें या स्टेप्स हैं कि आपके कॉकटेल ब्रीडिंग की तरफ जल्दी आएंगे भी और इन चीज़ों की कमी की वजह से वो ब्रीडिंग से रुक भी जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वो आप हमसे कमेंट्स लिख कर पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना। अपना अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।